Welcome to e-learning. In this session, let us understand strategic role of human resource management. In today's business environment, which is more complex and competitive than ever before, human resource management should adopt strategies. So, what is this strategic role? What is the meaning of strategy? And human resource management, how playing its strategic role or where it is playing strategic role? These all let's understand in this video. Before going to start the content of today's session, let us briefly recall the content of last session, that is evolution of human resource management. Under the heading evolution of management, we studied some important concepts which sum up the status of human resource management at different part of the time. First approach or concept was commodity concept. Under commodity concept, human resource in any organization were treated as commodities. And in second concept, factor of production concept. Under this concept, human resource or employees in any organization considered as one of the factors of productions like materials, machineries and money. Next one is paternalistic concept. Little bit improved version than earlier two version. Paternalistic concept related to where employees or resources were treated as children of management or like that kind of relationship we can see in those periods. So after that, humanitarian approach. Under humanitarian approach, employees in any organization were treated as human beings who are having feelings and their own likes and dislikes. And next approach is behavioral human resource concept. During this period of concept, employees were treated as employees in any organization attached prime importance, means comparatively other resources, human beings behavior in any organization is treated or considered as very vital. And next approach is emerging concept or emerging approach. So under emerging concept, human resource considered as partners to achieve organization's goal. So these are about different stages or different approaches or concepts which explain how human resource management was at a different period of time or point of time. And after this, let us understand strategic role of human resource management in detail. The dynamics of human resource changes over a period of time. As a result, the human resource functions become more strategic in nature. As I said earlier, in present a complex and competitive environment, human resource management should play strategic role. Unless framing appropriate strategy and executing
appropriate strategy, human resource management cannot help its organization to attain basic goal. And unless taking strategic decision, human resource management failed to have competitive advantages of its human resource. Strategic management can be viewed as the action plan of the organization regarding its survival and growth in the given environment, taking into account the opportunities and threats, strengths and weaknesses, and the creativity and the flexibility required to meet the unforeseen. See, the future, to talk about future is always unforeseen. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿವೆ, ನೇಚರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ, ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಆಪತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And more than this, the word strategy is not new to all of us. I hope you are following me. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡೋವಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋವಾಗ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆದ್ದರು, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ಅಸ್? ದ ನ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಹೊಸ್ತ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ನೋಟ್ಸ್ steps of an organization to achieve its mission and vision. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಸೆಟ್ ಮಿಷನ್, ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. But it is difficult to attain the same as we desired or as organization desired. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
which helpful that organization to attain its goal effectively. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ in organizational context, let us see one definition given by Bourdieu. Strategy is the means by which management in an organization establishes purpose and pursues that purpose through the alignment of organizational resources with environmental opportunities and constraints. Environmental opportunities. If you go to understand the term environment more clearly, then we have to recall our knowledge about business environment. Actually, in any business environment, we can say we can see two types or two parts. Which are those two parts of environment, business environment? Internal environment and external environment. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ external environment, we can adjust the factors of internal environment. So external environment can open opportunities as well as can pose some threats. After identifying opportunity, one should analyze the constraints or hurdles which are associated in the way of actualizing or reaching that or utilizing that opportunity. So, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್, ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ಸನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಥ್ರೂ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ based on the opportunities and constraints or threats prevailing in business environmental factors, organization should align its resources, means environmental factors. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಲೆಟ್ us ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. In recent years, a new line of thinking has emerged to support this strategic role of human resource management.
If a firm's competitiveness depends upon its employees, then the business function responsible for acquiring, training, appraising, and compensating those employees has to play a bigger role in the firm's success. See, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ in both the formulation of the company's strategies as well as in the implementation of those activities. So human resource ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ HR ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಟನ್, strategic human resource management is the linking of human resource management with the strategic goals and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures that foster innovation and flexibility. So according to Tuss and Grattan, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ರೋಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಸೀನ್ ಇದೆ, ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Next definition is from Ritt and McMahon. Strategic human resource management is the pattern of planned human resource development and activities intended to enable an organization to achieve its goal. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ತನ್ನ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Under strategic human resource management,
employees are loyal to the organization. See, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ದೇ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲಾಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬರುವ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ mission and vision, they can work in direction to that. Then organizations employees involved in collective decision making. ಸಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ 10 ಜನರ ಜೊತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. 10 ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ HRM ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. Under strategic human resource management, employees trusted to take right decisions rather than control. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. So where there is a freedom, then definitely employees enjoy that freedom to work, freedom to attain the success, freedom to carry their organizations towards to attain higher goals. So these are our impact of strategic human resource management. So after understanding what is strategy and what is human resource management, let us understand the role of human resource management in as strategic or implementation or formulation of strategy. So it plays its role in first one, formulating strategy, and after formulation, see, formulation is simple, to some extent it is simple, but implementation, it is difficult. So here, one who is planning or formulating a strategy, if he goes to implement the strategy, then he could have more clarity about how to implement and what obstacles he has to face in implementing the strategy, or what actions or precautions he has to implement that strategy more successfully. Here, the strategic role of human resource management is in formulating as well as implementing strategy. And along with formulation and implementation, it also plays role in contemporary issues, some of the contemporary issues. Now let us understand these 3 stages in detail. First one, formulating strategy. So formulating strategy, why we have to formulate strategy? Actually, strategy formulation is always preceded by environmental scanning. What is environmental scanning? Environmental scanning is nothing but identifying, analyzing and balancing companies'
external opportunities and threats and its internal strengths and weaknesses. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾಹ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂತರಿಕ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಟು ಅಚೀವ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ formulating plans, in executing plans. So formulating plans require competitive intelligence, and human resource management can supply useful information. ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು HR. Further, details regarding competitors' plans, information about maybe laws or political factors, and about opinion of employees towards their work or towards attainment of organizational goal. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. So it is actually upgraded version of plan. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಫೇಲ್ if sufficient attention is not paid to implementation stage. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ actual obstacles and actual threats at the time of implementation. So formulation of strategy ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಡಲ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ strategy, what they have formulated, then they have to face actual hurdles or threats, or sometimes they have to experience weaknesses of organizations if any. Then ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು ಇದು ಬೇಡ ಬೇರೆದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. Actually, HR supports strategy implementation in some other ways. Like it can help the firm carry out restructuring and
downsizing efforts with rubbing employees the wrong way through outplacing, example, outplacing employees, linking rewards, performance, reducing welfare costs. So these are. And HR can also initiate systematic efforts to enhance skill levels of employees so that the firm can compete on quality. What is the present human resource requirement that human resource management need to assess? Based on that, they have to formulate some training as well as development programs and developmental programs to attain or to make their human resource more competitive than existed. So, human resource management ಇದೆಯಲ್ಲ, its role in formulating strategy and implementation of strategy ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. And next role is contemporary. It plays some role towards or with respect to contemporary issues also. ಹಾಗಾದ್ರೆ contemporary issues ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Employment, employability means constant upgrading of skills and knowledge of organizations' employees is one of the prime requirement of today's business environment. See, ಇವತ್ತು ಕಲಿತ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾಳೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಷಿನರೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ಸ್ HR to upgrade their knowledge and skills. Next, maybe about careers. The traditional approach to employment was that of lifelong employment. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. They are showing hopping nature. Individuals continuously or constantly move from one organization to another organization for better prospects. So due to the vast number of opportunities existed in business environment from different organizations also made employees to cultivate this hopping nature. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ತಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? They have to take necessary actions to hold employees in the long run. And next, HR diversity. In today's organization, managing the human resource diversities in a positive direction is another major challenge. This is an emerging issue with the job reservations in government sector, with the son of the soil concept gaining around with a strong community and communal feelings. And next one is training and development. Already I have covered this concept under the two issues like employment and employability and careers. So what human resource management has to do? The training and development needs have been increased today and are going to increase further also. So the firm will have to make budgetary provisions and commitment to develop employees on a continuous basis. So it is one of the responsibilities of human resource management, which is responsibility that is giving or arranging training and developmental programs which helpful them to have full potentiality of their employees or competitive edge from their employees. So these three are the main or major role
which human resource management is playing strategically. So these three can be considered as strategic role of human resource management. Which are these three? Which are three important roles? Role of formulating strategy, role of implementing strategy, and at role at contemporary issues. Thanks for watching.